Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss paper number 3rd, test बची 3rd and term 2nd. So plus 1 ਦਾ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ MCQs ਤੋਂ। Number 1 is which choose the correct statement. ਕਿਹੜੀ statement ਹੈ ਜਿਹੜੀ correct ਹੈ? Number 1 is pressure of a area increase with increase in altitude. Altitude ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ height। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਸੀਰ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਸੀਰ ਫੁੱਟ ਗਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ ਉਹ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, एयर का जो प्रैशर होएगा वो की होएगा? डिक्रीज। सो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगी, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। सेकेंड आ द फिगर गिवन बिलो इज द डेमोस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एक केड़ी बच्चे एप्लीकेशन आ, केड़ी डायग्राम आ? दिस इज द हाइड्रोलिक ब्रेक। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अदरवाइज बच्चे जो तुहाडा थ्योरी पेपर हुंदा तां वी ये जिहड़ा डायग्राम आ मोस्ट इंपॉर्टेंट आ, पेपर विच आउण दे चांसिस 80% हुंदी आ। सो इत्थे जिहड़ा आ थ्योरी पेपर MCQs पेपर दे विच तुहानूं इस तरह ना पुछ लिया गया कि डायग्राम किस दी आ। सैकेंड देखो, रेन ड्रॉप आर सफेरिकल इन शेप। सानूं पता कि जिहड़ी रेन दी ड्रॉप हुंदी आ ਉਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਫੈਰੀਕਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ, 에ਅਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੌਪ ਆ ਉਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। नेक्स्ट आ द प्रैशर, एक्सेस प्रैशर इनसाइड अ एयर बबल इज। सो एयर बबल कितना होएगा? PI माइनस P0 इज इक्वल्स टू 40/R। बच्चे पूरा आर्टिकल आ, आर्टिकल का डायरैक्ट रिजल्ट पुछया होया। जो तुसी ये यूनिट करोगे, चैप्टर करोगे तो बच्चे इस आर्टिकल का जिहड़ा ये वाला आप आर्टिकल करांगे एक्सेस प्रैशर इनसाइड अ बबल वाला। बच्चे उस आर्टिकल का रिजल्ट आंदा आ जदों असी बबल की गल करिए। अगर लिक्विड की गल करिए कि सारी का सारा लिक्विड आ, फिर आएगा आंसर C 2π/T। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली थोड़ा D आंसर आएगा। नेक्स्ट अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इमर्स्ड वर्टिकली इन अ लिक्विड रिकॉर्डेड एज अ राइज ऑफ 3 सेंटीमीटर। मतलब उन्हें हाइट कितनी कवर की? 3 सेंटीमीटर। इफ द ट्यूब इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थाने थीटा गिवन है विद अ वर्टिकल। वर्टिकल मतलब असी कॉस थीटा यूज़ करांगे। दैन द लेंथ ऑफ द लिक्विड इज। सो इदा करके बच्चे डोबिया तो आ चीज़ थोड़ी बन गई। ठीक है जी, कुछ इदा की जी डायग्राम आ वो थोड़ी बन जाएगी कि आ हाइट है H, ठीक है, आ थोड़ी सरफेस सी, पानी की सरफेस सी। सो L आ रही, ठीक है जी। आ चीज़ सानू पता है। असी इत्थे लगान लगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा के इक्वल होएगा H डिवाइडेड बाय L। सो H के इक्वल आ गया L कॉस थीटा। सो L की वैल्यू बच्चे तुहानू कितनी गिवन आ? L की वैल्यू तुहाडे कोल हैगी आ। सो बच्चे L तो असी पता करना कॉस 60 डिग्री। H की वैल्यू हाइट सानू कितनी गिवन आ? 3। ਇਹਦਾ मतलब कॉस 60 उधर ले जाओ तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय कॉस 60। हुण कॉस 60 की वैल्यू कितनी होंगी? 1 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6। ਇਹਦਾ मतलब 6 सेंटीमीटर ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ जाएगा। हाइट H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। नैक्सट आ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डैश विद इनक्रीज इन टैंपरेचर। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਆਫ ਗੈਸਿਸ, ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਆ आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड। जिद्दां ही टर्मिनल वेलोसिटी आएगी बच्चे, टर्मिनल वेलोसिटी की हुंदी है जदों असीं किसी सफैरिकल बॉडी नूं किसी लिक्विड दे अंदर सुੱਟਦੇ हाँ फ्रीली फॉल दे अंदर, तो फ्रीली फॉल मतलब कि ग्रेविटी दे इफैक्ट उत्थे खाली हो जाता, तो फ्रीली फॉल मतलब नीचे वाल नूं गिरदी है विद कॉन्सटेंट वेलोसिटी दे नाल। जदों वेलोसिटी कॉन्सटेंट हो जाएगी तो उहदा एक्सलेरेशन की हो जाएगा? 0। किद्दां पता लग गया? एक्सलेरेशन किहदे इक्वल हुंदा? वेलोसिटी ओवर टाइम। अगर वेलोसिटी कॉन्सटेंट होगी तो पूरा डेरिवेटिव की हो जाएगा? 0। ये तो मतलब एक्सलेरेशन थोड़ी की होगी? 0। ठीक है जी, D ऑप्शन आ जाएगा। नैक्सट आ
on which of these following option is a equation of continuity? equation of continuity ਬੱਚੇ conservation of mass ਨੂੰ represent ਕਰਦੀ ਆ, ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਗਿਵਨ ਆ, ਬਰਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਨੌਲੀਸ ਥਿਊਰਮ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਫਲੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਨਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਆ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਬਰਨੌਲੀਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ 2 ਪਾਈਪ ਦੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਸ਼ਲ ਥਿਊਰਮ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਪਾਸਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ 2 ਪਾਸਿਓਂ ਇਕੁਅਲ ਏਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ 4 ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ 6 ਪਾਸਿਓਂ ਇਕੁਅਲ ਏਰੀਆ ਰੱਖਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਟੋਰਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਟੋਰਿਸਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਟੋਰਿਸਲ ਥਿਊਰਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਐਨਰਜੀ, ਰਾਈਟ ਇਟਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਇਫ it is defined as a amount of work done in increasing the surface area of its surface film by unit S is equals to W is equals to delta A। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख दिता और डेफिनेशन भी दे दी। अब बाकी चीज़ा बच्चे थोड़ी एक्सप्लेनेशन के लिए जस्ट लिख दिता, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है, तुसी सिर्फ इन्ना ही लिख के आना आ कि ਉਹਦੀ डेफिनेशन और फॉर्मूला सिर्फ इन्ना ही लिख के आना। ठीक है। 12th क्वेश्चन देखो, what will be the effect on the angle of contact of a liquid if the temperature increase। अगर ਅਸੀਂ temperature increase कर देंगे तो angle of contact ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। So answer is with the rise in temperature the cohesive forces decreases as there is a more energy and a vibration of a molecules in the materials। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ temperature increase ਕਰਾਂਗੇ cohesive forces ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ decrease ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ molecules ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ vibration ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। therefore contact angle decrease, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ contact angle ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘਟ ਜਾਏਗਾ। with an increase in a temperature contact angle decrease and with decrease in temperature it will increase। clear ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਐਂਗਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਹੈ 1 ਪਾਸਕਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 10 ਪੋਇਜ਼। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 10, ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ 10 ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਅ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਫਲੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਵਿਚ ਦ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਚੇਂਜਿਸ ਫਰੋਮ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਟੂ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਫਲੋ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਟੂ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਫਲੂਇਡ। ਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਵਿਚ ਦ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋਜ਼ changes from streamline to turbulent flow as the critical velocity of fluid। clear हो गया बच्चे। next है define Stokes law of a body freely falling inside a liquid। so सिर्फ definition ही लिखनी है। so बच्चे Stokes law दी definition देख लो तुसी, इत्थों लिखना Stokes found that when it is a spherical body falling freely inside liquid with the terminal velocity the viscous force of a liquid on a body is given by this। so सिर्फ तुसी इन्ना क पोर्शन ही लिखना है Stokes law दी definition दे विच। clear हो गया। next is an important question, what do you mean by angle of contact। 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे, angle of contact दी तुसी definition दसनी है। give at least one example of angle of contact in acute and absolute। so दोनों दी एक एक एग्जाम्पल देनी, सो हाफ मार्क्स का होएगा। सो बच्चे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की है बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड इज डिफाइंड एज अ एंगल इनक्लोज्ड बिटवीन द टेंजेंट ऑफ अ लिक्विड surface and the solid surface which is contact with the liquid as shown in figure। सो आ एक्यूट एंगल हो गया वाटर ते एब्सट्यूट एंगल हो गया मरकरी। सो तुसी डायग्राम नहीं बना के आनी, तुसी सिंपल लिख सकते हैं एक्यूट एंगल वाटर दे विच बनदा ते एब्सट्यूट दे विच मरकरी दे विच बनदा। डन। सो ये तुहाडा 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट है।
ਬੱਚੇ 17th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਵਾਈ ਡੀਪ ਵਾਟਰ ਰਨਜ਼ ਸਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡੀਪ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਲੋਲੀ ਮੂਵ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਾਈ ਦਾ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਨ ਅ ਵਾਟਰਫਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਗਿਰਦਾ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਟਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਕਮਸ ਨੈਰੋ, ਠੀਕ ਆ, ਨੈਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਕਮਸ ਡਾਊਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਐਜ਼ ਦ ਡੀਪ ਆਫ ਦ ਵਾਟਰ ਇਨ ਅ ਰਿਵਰ ਔਰ ਅ ਸਟਰੀਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਦ ਫਲੋ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੰਮਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਪਰ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਤੈਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਡੀਪ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਵਾਈ ਦ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਅ ਵਾਟਰ ਇਨ ਅ ਵਾਟਰਫਾਲ ਬਿਕਮਸ ਨੈਰੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਕਮਸ ਡਾਊਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨੈਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਲ ਦ ਆਬਜੈਕਟਸ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਆਲਸੋ ਐਕਸਲਰੇਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਫਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਗਿਰਦਾ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਿੰਸ ਦ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਜਦ ਕਿ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਵਾਟਰ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਹੋਲਡ ਟੂਗੈਦਰ। ਟੂਗੈਦਰ ਮਤਲਬ ਕੋਹੇਸਿਵ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। The only thing that can happen is the narrow of the stream, which is extremely what happens. So ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹੀ ਕੋਹੇਸਿਵ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨੈਰੋ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ 3 ਮਾਰਕਸ ਔਰ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀਆਂ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਪਾਸਕਲਸ ਲਾਅ। ਸੋ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਜ਼ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਸ ਆ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। 18th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, what amount of energy will be the liberated if 1000 drop of water each of diameter 10⁻⁻6 centimeter collapse। ਅਗਰ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੂ ਫਾਰਮ ਅ ਬਿਗ ਡ੍ਰੌਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡ੍ਰੌਪ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇੰਨੀ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੱਚੇ 18th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਡ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਲੈਟ ਆਰ ਬੀ ਦ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦ ਸਮਾਲਰ ਡ੍ਰੌਪ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਬੀ ਦ ਬਿਗਰ ਡ੍ਰੌਪ। ਦੈਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਲੀਅਮ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, V1 = V2। ਫਸਟ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੀ ਉਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 4/3 πr³। ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ 1000 ਡ੍ਰੌਪਸ ਆ, ਸੋ 1000 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ ਵੋਲੀਅਮ। ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਨਾ 4/3 πr³। 4/3 4/3 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ, ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ। ਕੱਲਾ r³ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, 1000 r³ ਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10 ਦਾ ਕਿਊਬ r³, ਸਾਰੇ ਕਿਊਬ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ r ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 10⁻10r ਕੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 10r, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 10⁻⁻6 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੈਪੀਟਲ R ਨਿਕਾਲਤੀ। ਦੈਨ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 1000 ਡ੍ਰੌਪਸ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੋ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਸੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਬੱਚੇ, 2700 ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 2700 ਪਾਈ × 10⁻13 ਤੱਕ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3.14 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 19th ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ, ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਟਰਮੀਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਡਰਾਈਵ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਇਟ। ਟਰਮੀਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ,
ਤਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੱਕ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। V = 2 π r³ G ਰੋ ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਆ ਟਰਮੀਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ 19th, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੱਚੇ ਸਟੇਟ ਦਾ 20th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥਿਊਰਮ ਆ, ਬਰਨੌਲੀਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਆ ਡਰੋਪ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ 2.0 ਇੰਟੂ 10⁻⁵ ਮੀਟਰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ 1.2 ਇੰਟੂ 10⁻³ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਦੈਨ ਹਾਊ ਮਚ ਇਟਸ ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦ ਡਰੋਪ ਐਟ ਦ ਸਪੀਡ। ਅਸੀਂ ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਬੱਚੇ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? V = 2/n r⁻⁶2। ਸੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20th 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬਰਨੌਲੀਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। 20th ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਥਿਊਰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਰਨੌਲੀਸ ਥਿਊਰਮ ਤੱਕ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੱਚੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ +1 ਦਾ 3rd ਪੇਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਟਰਮ 2nd ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ 20th ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਰੀ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਐਂਗਲ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਬਰਨੌਲੀਸ ਥਿਊਰਮ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ 20th ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।